Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sepuh sepanjang tansah kaula muliakan Bapak Pengawas Yayasan beserta Bapak dari rekan-rekan dari Bapak Pengawas, Dewan Guru semuanya, staf akademika yang ada di Sekolah Cahaya Permata. Pertama-tama adalah kita senantiasa mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan memberikan kita kesempatan, umur panjang, kenikmatan sehat, walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bermuajahah di gedung ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dengan syariat agama Islam. Bapak itu yang dirahmati oleh Allah, mungkin sebelum acara kita mulai, kita buka dulu dengan pembacaan doa khatmul Quran. Semoga dengan barakah Al-Quran kita semuanya diberikan husnul khatimah, kita semuanya diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتغفر بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على بدنا وتبلغنا بها أفضل الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضي. اللهم إنا نسأل خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا. تقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا واسلك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وأسرار الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang kita harapkan semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya mungkin dari sekolah yayasan Sekolah Cahaya Permata langsung saja saya mewakili perkenalkan mungkin nama saya Agus Triatmojo. Kebetulan saya di Dapuk Ketiban Sangkur ditunjuk diberi amanah sama teman-teman untuk menjadi ketua yayasannya. Semoga amanah ini bisa saya jalankan, tapi tetap saya mohon bantuan kepada semua teman-teman karena amanah ini tidak mungkin bisa saya jalankan tanpa bantuan dari teman-teman semuanya. Juga mungkin nanti bimbingan dari Bapak Pengawas beserta rekan-rekannya untuk bisa membimbing kami semuanya agar kedepannya Sekolah Cahaya Permata ini bisa lebih sukses lagi, bisa lebih sejahtera lagi, dan bisa mendapatkan murid yang lebih banyak lagi. Itu harapan kami. Untuk Sekolah Cahaya Permata di sini ada 2 lembaga, yang di sini RA sama di yang tadi itu SD-nya. Cuma mungkin ada yang di RA ini dibagi lagi menjadi 3. Ada TPA, tempat pengasuhan anak, ada playgroup, kemudian anak usia dini, sama Rodotul Atfal. Untuk yang TPA sendiri kepala sekolahnya adalah Miss Nini. Nah, ini yang pakai jaket merah. Untuk yang playgroup kepala sekolahnya Miss Ana, beliaunya. Untuk yang RA kepala sekolahnya Miss Wibi, nah, beliaunya kepala sekolah RA. Dan untuk kepala sekolah SD-nya adalah Mem Iis. Nah, ini beliaunya kepala sekolah SD. Kalau guru-gurunya semuanya untuk yang SD jumlah gurunya kurang lebih ada 12 nih. Sekarang 12 ini nambah. Nah, beliaunya ini yang Mr. Gofir pakai Ovin. Mr. Gofir ini baru karena menggantikan Miss Vida yang menikah dan ikut suaminya. Terus untuk yang beliaunya ini adalah guru PJOK, pendidikan jasmani dan kesehatan. Mungkin untuk teman-teman yang lain tidak bisa perkenalkan satu persatu karena mengingat waktunya juga. Kalau untuk yang guru di RA, untuk gurunya saja ada 10. Gurunya saja 10. Untuk yang non kependidikan ada administrasi, Bu Ita, ada Bu Mita ini yang khusus untuk konten-konten. Jadi kayak ngedit video, masukkan foto ke YouTube dan lain sebagainya, itu ada Mita, dan ditambah dengan Pak Mul yang supir untuk antar jemput, karena di kita ada program antar jemput tapi sementara antar saja
karena pulangnya mawon. Kalau untuk penjemputan masih belum, masih dikondisikan. Insya Allah kedepannya bisa ada program antar jemput. Ada juga di kami ada program CSR. Jadi kami anak-anak yang kurang mampu kita tampung, kita beri pendidikan sebagaimana anak-anak biasanya. Cuman untuk anak-anak CSR ini kan kita mungkin butuh istilahnya orang tua asuh. Nah, jadi mungkin kalau dari bapak-bapaknya mungkin ada yang berkenan menjadi orang tua asuh pun kita insya Allah juga siap menyalurkan kepada anak-anak yang di lingkungan sekitar sini. Contohnya kemarin ada dari SD itu yang 2 anak yang ayahnya meninggal semua. Jadi kan anak yatim, anak-anak ini. Nah kalau seperti bulanan atau istilahnya SPP kalau kita kasih penuh kan kasihan, karena sekarang yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga adalah ibunya. Maka di sini kami memberikan keringanan kepada mereka, tapi kan kita juga butuh masukan Nah makanya kita membuka peluang untuk donatur-donatur para akhirnya yang ingin menjadi orang tua asuh di sekolah kita. Insya Allah kita membuka kedua tangan kita untuk bisa menyalurkan ke anak-anak tersebut. Bukan hanya itu saja, tapi juga anak-anak mungkin yang di lingkungan sini, yang terutama yang lingkungan perumahan dan lingkungan sekitar, istilahnya dusun semanding. Ini kalau ada anak-anak yang kurang mampu, mungkin ada beberapa juga yang sudah kita tampung. Jadi ya tetap mereka mendapatkan hak pendidikan, karena pendidikan itu kan hak untuk semua anak. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi itu tadi tidak menutup kemungkinan karena kita untuk biaya operasional juga membutuhkan biaya, makanya kita juga membuka itu tadi orang tua asuh. Untuk yang di RA sementara ini bukan hanya di RA untuk proses pembelajaran sementara ini adalah menggunakan sistem daring, karena dari pihak pemerintah, dari Dinas Pendidikan ini tidak memperbolehkan adanya tatap muka, kecuali orang tua yang memang di situ memberikan surat pernyataan bahwa mau mengadakan tatap muka. Cuman ini juga dibatasi, tidak boleh setiap hari, entah itu 1 bulan sekali, atau mungkin ketika orang tuanya seperti yang beliau ini Nanda ini yang kesini itu karena orang tuanya kan juga bekerja di rumah, tidak ada yang mengasuh, akhirnya ya dititipkan ke kita. Nah itu juga membuat surat pernyataan. Kenapa kau membuat surat pernyataan? Karena kita tidak mau kalau terjadi apa-apa yang disalahkan kan sekolah. Nah kalau kita dari dinas juga seperti itu, berarti kan ketika orang tua membuat surat pernyataan, dari kita pun ya siap menerima. Karena kalau ada apa-apa kan bukan hanya sekolah, tapi kita tanggung bersama-sama. Terus untuk yang SD kita punya program kalau sudah aktif yang tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi anak-anak itu datang pagi untuk sholat duha bersama-sama. Terus ada murojaah hafalan juz 30. Terus ada pelajaran ngaji. Kalau di sekolah lain kan mungkin tidak ada pelajaran ngaji, tapi kalau di kita ngaji itu kita jadikan mata pelajaran. Seperti itu. Jadi teman-teman pulang nanti seandainya tidak ke TPG ataupun tidak ke Dinia, teman-teman di sekolah sudah dapat ngaji yang pelajaran di TPG. Seperti itu. Karena kan di sini untuk SD-nya kita full day. Kalau full day kan pulangnya jam 4 sore, kadang kalau disuruh ke TPA lagi atau ke TPG lagi teman-teman sudah capek. Tapi kalau di sekolah sudah dapat ngajinya, meskipun di rumah teman-teman tidak ke TPG lagi, insya Allah cukuplah ilmu yang kita yang didapatkan oleh teman-teman untuk ngajinya. Karena untuk ngajinya programnya ya sama seperti TPG biasanya. Ya ada klasikal, ada individu, ada juga nanti tahfidz, hafalan paling tidak kan teman-teman
hafal juz 30 itu target yang paling minim. Kalau bisa ya 3 juz atau 4 juz. Kalau teman-teman yang mampu insya Allah ya bisa. Terus siang teman-teman juga ada tidurnya, jadi tidak full pelajaran. Siang itu teman-teman ada tidur, ada makan, dan sebelum pulang ada mandinya. Jadi teman-teman pulang sudah seger lah, insya Allah, meskipun di rumah tidak mandi lagi itu sudah tidak kelihatan lusuh dan sebagainya. Oke, mungkin dari kami itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk yang ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya mungkin dari Bapak Pengawas memberikan arahan dan motivasi kepada kita semuanya. Kepada Bapak Sugiyarto kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus selaku Ketua Yayasan ya. Jadi sudah disampaikan panjang lebar mengenai kondisi Yayasan Cahaya Permata. Jadi memang di yayasan ini kita ada 2 lembaga, yaitu untuk TK, untuk PAUD ya, dan SD. Jadi jumlah guru juga sudah disampaikan tadi, jumlah guru ada 12 untuk SD, 12 untuk TK. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa menjaring lebih banyak murid-murid. Amin. Itu sebetulnya kuncinya ada di pelayanan daripada para guru. Kalau gurunya bisa ngomong ya murid-muridnya, orang tuanya pun tidak segan-segan untuk menitipkan putranya di yayasan kita. Perlu saya sampaikan, yayasan ini sebetulnya baru Pak. Jadi yang lama memang sudah ada, sudah berjalan 2 tahun. Kemudian karena pindah, ya semua dibawa, kecuali tenaga pengajar masih tetap di yayasan kita yang baru, yaitu Cahaya Permata, dan alhamdulillah sudah selesai akte notarisnya 2 minggu yang lalu ya Pak Profesor, 2 minggu yang lalu. Kemudian untuk tamu-tamu yang sengaja kami undang, beliau yang baju coklat di ujung itu kesehariannya dosen di Universitas Merdeka, Dr. Mari Kumar. Kemudian beliau di samping saya ini penasehat takmir. Kemudian yang di ujung sana masih bujang ini, yang masih bujang ini bendahara lingkungan, jadi bendahara kami. Dan yang pernah kami sampaikan bahwasanya memang di ketakmiran ini memang juga harus kuat Pak, ya, harus kuat. Jadi terima kasih dengan adanya acara seperti ini, dan kalau bisa ini dilestarikan. Ya, di samping kita belajar, mengajar, tidak lupa juga kita disertai dengan doa. Jadi kita mohon kepada Yang Kuasa untuk diberikan kelancaran. Ya mudah-mudahan Pak Bagus, jadi mudah-mudahan kedepannya bisa makin berkibar. Amin. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang pernah saya sampaikan, kami mohon maaf, kami tidak bisa setiap hari berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Kami percaya secara teknis 100% Bapak Ibu lebih menguasai daripada saya. Karena saya juga ada kesibukan di tempat lain. Saya kira itu ya Pak Malik. Barangkali ada masukan dari teman-teman, terutama yang pengisi penasihat takbir ini barangkali punya pengalaman, karena beliau ini alumni dari ITS. Ya.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami diundang sebagai undangan lah. Sekarang didapuk memberi sambutan atau memberi masukan lah sini. Ya tentunya sepanjang yang saya tahu dan tadi sudah dibuka oleh Ketua Yayasan Pak Bagus ya, itu sudah multi paripurna lengkap semua kronologinya dari perjalanan yayasan dan sekolah SCP ini yang disingkat SCP ya pernah. Saya hanya bisa memberikan tambahan saja karena ya saya dulu juga mantan pengajar di seperti dia sebutkan, saya dulu dosen di IPS, sekarang sudah pensiun. Setiap jenis usaha apapun, termasuk usaha sosialnya sekolah, 4 proses ajar mengajar ya, itu hendaknya apa yang dimutuhkan secara tekstual bisa selaras sama dengan apa yang terjadi di keseharian, karena itulah yang akan membuat satu advertisement tanpa dibayar. Kalau semua yang berada di sini, maksud saya orang-orang tuanya, puas dengan apa yang didapatkan dari sini, pasti mereka di luar akan memberitakan secara tidak langsung kepada orang lain. Nah ini reklame tanpa dibayar, itu yang perlu jaga. Dan karena ini basisnya itu adalah, basically itu adalah sekolah Islami, dan sebagaimana yang dikatakan sama Rasulullah SAW dalam setiap langkah kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa mengusahakan hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini, dengan segenap kerja seluruh yang berada di sini, jadi dari ketua, dari para staf, membantu doa di kantor maupun para guru-gurunya semuanya. Nah, kerjasama ini yang selalu dijadwal setiap sebulan sekali, dievaluasi bersama dalam bentuk rapat, sampai di mana kemajuannya, sampai di mana yang dicapai, apa yang belum, apa yang kurang gitu. Jadi ini bisa disampaikan ke masyarakat lagi, sampaikan kepada, paling tidak kepada orang tua semuanya di sini. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan yang terdaulat tiba-tiba ini. Demikian, maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan pada Pak dosen Pak Malik. Terima kasih, saya pikir sudah cukup lengkap kali. Terima kasih itu aja. Sudah diwakili oleh Dr. Adam. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih atas masukan-masukan dari Bapak-Bapak. Semoga masukan-masukan itu bisa kita terapkan di sekolah Cahaya Permata ini. Insya Allah, kalau guru-gurunya semangat, muridnya semangat, ya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kalau pelayanan di sekolah kita ini memuaskan, tanpa disuruh pun orang tua akan mempromosikan sekolah kita, ini yang kita harapkan. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan bagaimana cara kita ngomong anak-anak itu supaya anak-anak itu kerasan di sini, menganggap sekolah ini adalah sebagai rumah yang kedua bagi anak-anak. Dan dengan sendirinya orang tua yang merasa puas dengan pelayanan kita memberitahukan entah itu saudaranya, tetangganya dan siapapun itu, seperti itu, insya Allah kedepannya sekolah kita akan makin dikenal oleh masyarakat dengan sendirinya. Terima kasih masukan dari Bapak-Bapak semuanya. Untuk menutup acara pada
pagi hari ini marilah kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pribadi ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya, sesi ramah monggo bapak-bapak dipunaturi ruangan sebelah. Oh yang monggo tunjuk. Iya. Hasil karya sendiri ya. Umur sendiri. Kasar Pak Malik. Sebenarnya. Ya. Baik, Mas Budi, jangan foto-foto.